ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਫਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ और उदी धारा लाई गई कि वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग कि जी ये पैसा लैके और ये जड़ा उन्होंने मिलीटेंट्स नूं एनकरेज करन दी लाइन। NSA वालियां ने जड़ा वो डेथ सेंटेंस मंगी लेकिन कोर्ट ने जड़ा उन्होंने उम्र कैद दी है। असीं भी यासिन मलिक नूं एक कश्मीरियां दा हीरो मानते हैं और इस मौके के उत्ते ईवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर सारिया ने इसनूं कंडैम किया है। ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो साडी सोसाइटी दे विच बहुत सारे ऐसे अखाण के जी अल्टीमेटली कानून अन्ना हुंदा है। मतलब ये है कि भी उन्हें वड्डा जां छोटा नहीं देखना हुंदा, जस्टिस हुंदा है। फिर ये भी हुंदा है कि जी जिहड़ियां सिविलाइज सोसाइटीज़ ने डेमोक्रेसीज़ ने उन्हां दे विच लैजिसलेचर एग्जैक्टिव जुडिशरी एक आज़ाद गारंटी हुंदी है किसी जमहूरीयत की, क्योंकि जे लैजिसलेचर जां एग्जैक्टिव ने कोई धक्का भी कीता है, कानून की खिलाफत की है तो जुडिशरी उस गलती नूं रोकदी है और जस्टिस दिंदी है। और ये भी अल्टीमेटली लोगों दे विच हमेशा रहा है कि जी असीं लड़ते रहांगे जदों तक सानू जस्टिस नहीं मिलता। अदालतां दी भी वो गल करदे ने, लेकिन हकीकतन और मैं देख रहे हैं कि भी अज जदों असीं खास तौर ते भारती सिस्टम दे नाल साडा वाह पिया पिछले 75 सालां तो, और उत्थे किवें लैटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो अड चीज़ां ने। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की गल करने वाले सानू दसणगे कि जी दुनिया का सब तो लंबा सब तो वड्डा कॉन्स्टिट्यूशन सब तो वधिया सब तो फलाना दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन की नकल मार के बेस्ट असी बनाया होया। ये लैटर्स ने, लैटर्स दे विच शायद बहुत कुछ ऐसा होए जिहड़ा लगे कि वाह क्या हकूक दिते ने। दूसरे स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट किने इंटरप्रेट करनी है वो जज्जां ने करनी है। जज्जां नूं कौन बनाउंदा है, किहदे आखे ते चलदे ने और कित्थे तक अज जुडिशरी दा किवें पूरी तरह हिंदूकरण हो चुका है जां हिंदू तो भी बन चुके ने, वो असीं एक तो बाद एक केस की गल करते हैं कि भाई जून 84 का घल्लूकारा हज़ारां बेगुनाह नौजवानों का अगले 10 सालों अणपछातियां लाशां उन्होंने बना देना। कोई सिखां लई जस्ट नवंबर 84 एन दिल्ली राजधानी जिथे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नक्क थले 8 तो 10 हज़ार सिखां नूं जिउंदियां साड़ दिता जाता है। मास गैंग रेप हुंदे ने, भारत भर 25-30 हज़ार सिख मारे जाते हैं। और अज असीं 38 साल बाद भी ये देख रहे हैं कि भाई कोई दोषियों के लिए सज़ा नहीं है, क्योंकि वही कानून जदों बहु गिणती वाले वड गिणती वाले हिंदू तवियां का सिस्टम आंदा है तो उत्थे कानून जिहड़ा है ये नहीं कि भी जिहड़ा है वो कानून दे विच है नहीं है, प्रोविजन नहीं है, पर उत्थे वो सचमुच अन्ने हो जाते हैं सिखां वाल देखण दे लई कि भाई असीं ना कुछ देखिया ना कुछ सुनिया, और वो सारे बाहर घूमते हैं। यही वरतारा असीं 2002 गुजरात मुसलमानों की नस्लकुशी करने वाले मोदी और अमित शाह किवें एक तो बाद एक स्पैशल कोर्ट सब चो बरी, वही नानावती कमीशन नवंबर 84 लई राजीव गांधी नूं बरी करदा है, उसका कोई रोल नहीं। वही नानावती कमीशन वाजपेयी लांदा है गुजरात दे लई और वो मोदी और दूसरिਆਂ ਨੂੰ बरी करदा है, इन्हां दा कुछ नहीं है। और दूसरे पासे किवें वो सोसाइटी जिथे जिहदा एक कानूनी पार्ट है कि भाई अदालत दे विच एक मुकदमा चला के और प्रॉपर होए किन्ने वड्डे पैमाने दे उत्ते झूठे एनकाउंटर कीते जांदे ने होए ने लगातारता नाल। हो यूपी दे विच गुंडा आदित्यनाथ योगी इन्हें हज़ारां दी गिणती च एनकाउंटर पिछले 6 साल जदों दा
ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਸੀਤਾਂ ਔਰ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਔਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਲੇਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਅਫਲਾਤੂਨ। ਔਰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਰੀਜ਼ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਸੀ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਇਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਘਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਗੋਰੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਸਨ ਮਲਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਸਨ ਮਲਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ 1990 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਕਨ ਸੀ, JKLF ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ 14-15 ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ JKLF ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ UN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਸਨ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ 1994 ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3-4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਬਤਾ, ਔਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ,
ਪਰ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਤਾਂ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਝੂਠੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ NSA ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ NSA ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅੱਡ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਔਰ UAPA ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ NSA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ IPC ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 120B ਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ। ਫਿਰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ, IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 121A ਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, UN ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984-85 ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਏ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪੈਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੂ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 28 ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਹ ਨਾਲ, NSA ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।